Okay, anyways, we are at sensory system and we have discussed two different tracts, right? One is spinothalamic tract and another is dorsal column pathway. Okay, spinothalamic tract and dorsal column pathway. Spinothalamic tract is supposed to carry your pain sensation to your brain, right? And dorsal column pathway is supposed to carry the touch sensation, vibration, proprioception to your brain, right? So these are two major sensory tract that gives you sensation of pain, temperature, touch, vibration to your brain, right? Okay, one is spinothalamic tract that runs, on the both side of the spinal cord, on the both side of the spinal cord, anterolaterally, and you have the dorsal column pathway. Dorsal column, that means definitely it is located in the posterior part of the spinal cord. Okay. So, dorsal column pathway, it runs along the posterior part of your spinal cord, and anterior spinothalamic tract or lateral spinothalamic tract, it runs anterior and laterally to your spinothalamic, spinal cord, right? Okay. So, now we will focus on sensory neuropathy. Okay, neuropathy means it is the nerve which is diseased. Okay, it is the nerve which is diseased, or the some pathology is there in the nerve. Okay, so if you remember one very important law in neurology, okay, so that law is called Bell-Magendie's law. What does that law tell? Anyone? Anyone? Bell-Magendie's law. Okay. It tells that in the spinal cord, dorsal root is sensory and ventral root is motor. Yes, dorsal root is sensory and ventral root is motor. Okay. So, if I draw a schematic diagram, okay. So, if I draw a schematic diagram, that is the cross section of your spinal cord, and this is the dorsal part and this is the anterior part. Okay. So, here is a cross section of the spinal cord. So, you have in this way, here is the central canal, right? Here is the central canal, right? So, it is the sensory neuron that is entering into the spinal cord dorsally, right? Dorsally, right? And it is synapsing on the motor neuron, and the motor neuron is exiting in this way, right? Clear? And here runs the dorsal root ganglion. It is the dorsal root ganglion. Okay. Dorsal root ganglion. So, it is the dorsal root and it is the ventral root. Dorsal root and this is ventral root. Okay. So, dorsal root is essentially the sensory nerve and ventral root is essentially the motor nerve, right? Okay. Now, these two nerves will combine and form the spinal nerve. Okay. It will form the spinal nerve, right? Okay. Again, this spinal nerve will split and form the plexus. Okay. It will form the nerve plexus. Okay. Clear? Okay. So, whenever there is any disease pathology that affects the dorsal root ganglion or the ganglion, that is the cell body, we call it ganglionopathy. Okay. So, here we are classifying neuropathy. Okay. Neuropathy means the nerve is diseased. Okay. Nerve is diseased, there is some pathology in the nerve. So, depending on the location, we classify neuropathy into various categories. So, when the dorsal root ganglion is involved, we call it ganglionopathy, right? When the root is involved, we call it radiculopathy, right? We call it radiculopathy. Okay. When the spinal nerve is involved, we call it peripheral neuropathy. Okay, neuropathy. Or when the plexus is involved, we call it plexopathy. Okay. When single nerve is involved, we call it mononeuropathy. When multiple nerve is involved
at the same place, we call it polyneuropathy. Okay. When a single nerve at different location is involved, we call it mononeuritis multiplex. Okay. So I repeat, when the dorsal root ganglion is involved, we call it ganglionopathy. When either dorsal root or ventral root is involved, remember dorsal root is always sensory. This is mathematical rule totally, right? So dorsal root is always sensory and ventral root is always motor. And this law is called Bell-Magendie's law. Okay, remember this, very important question in your Viva examination. In this spinal cord, dorsal root is sensory and ventral root is motor. That means sensory nerve will enter the spinal cord through the posterior part, through the dorsal root, and it will synapse on the motor neuron, and motor neuron will exit from the spinal cord through the ventral root. Clear? Okay. So it will create a loop, right? A reflex arc, right? So when ganglion is involved, we call it ganglionopathy. When root is involved, we call it radiculopathy, like lumbar radiculopathy, cervical radiculopathy, right? So patient will be complaining of back pain or neck pain, right? In this way, okay? So ganglionopathy, radiculopathy, then when the peripheral nerve is involved, we call it peripheral neuropathy, right? When plexus involved, like brachial plexus, you have studied in anatomy, right? So there are different plexus, right? When the plexus is involved, we call it plexopathy, right? When a single nerve is involved, we call it mononeuropathy. When multiple nerve at a location is involved, we call it polyneuropathy, right? And when single nerve at different location is involved, we call it mononeuritis multiplex. Clear? Okay, now coming to these are the peripheral part which may be involved, but sensory system may be involved in the spinal cord, right? Sensory system may be involved in the spinal cord, or it is entering into the thalamus, it is entering into the brainstem thalamus, right? It may be involved into the brainstem, it may be involved in the thalamus, and it may also be involved in your somatosensory cortex, right? তাহলে আমার একটা peripheral nerve যে কোনো জায়গায় ইনভলভ হতে পারে, ওকে? Say for example, I have the radial nerve here, okay? তো radial nerve এখানে ইনভলভ হতে পারে, মোস্ট পেরিফেরালি ব্রাকিয়াল প্লেক্সাসের মধ্যে ইনভলভ হতে পারে, বা সার্ভাইকাল স্পাইনের মধ্যে, সার্ভাইকাল স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে ইনভলভ হতে পারে, অথবা সেটার যে সেন্সরি পার্ট যেটা উপরে উঠছে, রাইট? সেখানে তাহলে ব্রেন স্টেমে ইনভলভ হতে পারে, থালামাসে ইনভলভ হতে পারে, অ্যান্ড সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সেও ইনভলভ হতে পারে, রাইট? তাহলে এই সমস্ত ডিজিজ প্যাথোলজিগুলো লেট আস গেট অ্যান ওভারভিউ অফ দি these pathologies, right? Okay, so peripheral nerve and dorsal root. Okay, peripheral nerve and dorsal root. So in my previous lecture, we have talked about small fiber and large fiber. Okay, we have classified nerve fibers, if you remember, A, B, C, and under A alpha, A beta, A gamma, A delta, and B C. And A alpha is the thickest neuron which has got the highest myelination, right? A alpha is the thickest nerve. Okay, so when A alpha, A beta, these nerve fibers are involved, we call it large fiber neuropathy. Okay, and when A delta, C, minimally myelinated or almost not non-myelinated fibers like C fibers, these are involved, we call it small fiber neuropathy. Okay, large fiber neuropathy and small fiber neuropathy. Okay, so one major example of, there are many examples of small fiber neuropathy, but not required at your level. Okay, so one example of small fiber neuropathy is diabetes mellitus. Okay, small fiber neuropathy is diabetes mellitus, and also HIV neuropathy is a kind of small fiber neuropathy, right? So what will be the pattern, distribution pattern? Okay, what will be the distribution pattern in small fiber neuropathy? So this is the typical involvement of small fiber neuropathy when a diabetic patient or an HIV neuropathy patient complains of pain or abnormal pain sensation. Okay, so he or she might be complaining of such pattern of sensory involvement. Okay, so it is gloves and stocking pattern, we call it gloves and stocking pattern. So most peripherally, so patient কিরকম বলবে, if the patient says in Bengali যে আমার হাত পা ঝিনঝিন করছে বা হাত পায়ে জ্বালা করছে, ঠিক আছে, মোস্ট পেরিফেরাল পার্ট যেখানে সক্স পরা হয় and যেখানে গ্লাভস পরা হয় সেই এরিয়াতে। ওকে, so this is the pattern of peripheral nerve involvement in diabetes, which is a kind of small fiber neuropathy. Okay,
আচ্ছা, এবার লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথির কি কি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, মানে এ আলফা ফাইবার ইনভলভ হতে পারে, এরকম কিছু এক্সাম্পল, এ আলফা ফাইবার ইনভলভ হতে পারে, vitamin B12 deficiency, large fiber, okay, we are calling now large fiber, okay, so ignore this, this is motor, okay, Guillain-Barré syndrome is a motor involvement. So large fiber neuropathy, example of large fiber neuropathy, number one, vitamin B12 deficiency, pyridoxine deficiency, okay, vitamin B12 deficiency, pyridoxine deficiency, and also due to the effect of some anti-cancer drug like cisplatin, taxane, okay, platins and taxanes, Platins, platins and taxanes, Taxanes, okay, platins, taxanes, these are anti-cancer drug, okay, used in chemotherapy, right? They may also cause peripheral neuropathy, which is a typical large fiber neuropathy, okay. These typically affect the alpha and A beta fibers. Clear? Okay. Now, if the disease pathology is if the sensory nerve is involved in the spinal cord, okay, if the sensory nerve is involved peripherally, when the nerve is involved, we are classifying it into small fiber neuropathy and large fiber neuropathy. An example of small fiber neuropathy, diabetes and HIV neuropathy, and large fiber neuropathy is, you know, this B12 deficiency, pyridoxine deficiency, cisplatin, taxanes, okay. So these are large fiber neuropathy, right? Now, if the same sensory nerve is involved in the spinal cord, আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠছি, ওকে, আমার পেরিফেরাল নার্ভটা এখানে ইনভলভ হলে কি হবে, স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে ইনভলভ হলে কি হবে, ব্রেন স্টেমের মধ্যে ইনভলভ হলে কি হবে, থ্যালামাসের মধ্যে ইনভলভ হলে কি হবে, অ্যান্ড আলটিমেটলি সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সের মধ্যে ইনভলভ হলে কি হবে, ওকে, এটাই এখন পড়াচ্ছি, বোঝা গেছে? তাহলে আমার একটা সেন্সারি নার্ভ যেটা হাত থেকে বা পা থেকে শুরু হয়েছে, সেই নার্ভটা মোস্ট পেরিফেরালি ইনভলভ হলে কি হবে অ্যান্ড সেন্ট্রালি ইনভলভ হলে কি হবে। তাহলে আমরা ডিসকাস করলাম পেরিফেরালি ইনভলভ হলে কি হবে, স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি আর লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, রাইট? ওকে, আচ্ছা, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি হলে, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি যদি হয়, একটু আগে আসি, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, তাহলে লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি যদি হয়, যেমন B12 ডেফিসিয়েন্সি, পাইরিডক্সিন ডেফিসিয়েন্সি, এটা হলে পেশেন্টের কি সিমটমস হবে? যেমন স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথিতে আমরা বললাম যে গ্লাভস অ্যান্ড স্টকিং প্যাটার্নে সেন্সরি অ্যাবনর্মালিটি, গ্লাভস অ্যান্ড স্টকিং প্যাটার্ন, পেশেন্ট যে জায়গায় আমরা গ্লাভস পরি বা যে জায়গায় সক্স পরি সেই জায়গায় পেশেন্ট বলছে বার্নিং সেন্সেশন হচ্ছে, বা ঝিনঝিন করছে, টিংলিং সেন্সেশন হচ্ছে, নামনেস হচ্ছে, ঠিক আছে? এবার যদি লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি হয়, সো হোয়াট উইল বি দ্য সিমটমস অফ পেশেন্ট? যেমন B12 ডেফিসিয়েন্সিতে হয়, কি হবে, কি করে লার্জ ফাইবার নিউরনগুলো কি করে? জয়েন্ট, লার্জ ফাইবার A alpha fiber কি সেন্সেশন ক্যারি করে? What sensation is carried by A alpha fiber? अरे इतना तो बता दो। Proprioception, yes, vibration sense, proprioception, okay, vibration sense, proprioception এগুলো ক্যারি করে, তাই তো লার্জ ফাইবার নিউরন, ওকে, তাহলে সেগুলো লস্ট হবে, রাইট? সেগুলো লস্ট হবে। আচ্ছা, প্রোপ্রিওসেপশন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পেশেন্টের ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে, ঠিক আছে? ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, ওকে, সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। অ্যাটাক্সিয়া দু রকমের হয়, সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া হয়, মোটর অ্যাটাক্সিয়া হয়। দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য একটা টেস্ট আছে, কি টেস্ট? রমবার্গ টেস্ট, ওকে। এটা সেন্সরি সিস্টেমের এক্সামিনেশন যখন করানো হবে প্র্যাকটিক্যালে, তখন দেখানো হবে যে হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দি সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া অ্যান্ড মোটর অ্যাটাক্সিয়া। ক্লিয়ার? আমাদের ব্যালেন্সের প্রবলেম কি কি কারণে হতে পারে? একটা হচ্ছে ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্ট, ওকে, অডিটরিতে ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্ট, সেখানে যদি কোনো প্রবলেম হয়। আর কখন ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে? সেরিবেলামে যদি প্রবলেম হয়, ওকে, সেরিবেলামে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে, উই কল ইট মোটর অ্যাটাক্সিয়া, ওকে। প্রোপ্রায়োসেপশনের যদি প্রবলেম হয়, যেমন এ আলফা ফাইবার যদি ড্যামেজ হয়, তাহলে যে ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে সেটাকে আমরা বলছি সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া। Now, how can we differentiate between sensory ataxia and motor ataxia? It is done by a simple test called Romberg test. Okay, it is done by a simple test called Romberg test, where the patient is asked to stand, okay, and if the patient sways and falls, okay, it is motor ataxia. And once the patient, when eye is open, the patient is standing still, no problem, absolutely. But when you are asking the patient to close his or her eyes and the patient immediately falls, it is sensory ataxia, and it is due to loss of proprioception. Clear? So this is how we can differentiate between sensory ataxia and motor ataxia by simply performing a test called Romberg test. Clear? And that will be again taught in your practical examination, in your practical class, okay, in your practical class, which is examination of sensory system, okay.
Clear? Okay, now we are coming to gradually the nerve is entering into the spinal cord. Now if there is any disease pathology in the spinal cord, okay, so in this spinal cord, traumatic or compressive spinal cord lesion, okay, there might be either trauma to the spinal cord or there might be some lesion like a tumor, okay, or a malignancy in the spinal cord, it may happen, okay. So it may be either traumatic or compressive spinal cord lesion. What will happen? Loss of impairment of sensation in a dermatomal distribution below the level of the lesion, okay, মানে স্পাইনাল কর্ড যদি কমপ্লিট ট্রান্সেকশন হয় তাহলে তার নিচ থেকে কোনো সেন্সেশন আসবে না, ওকে। সে ফর এক্সাম্পল 10 লেভেলে, ওকে, T10 লেভেলে বা সে ফর এক্সাম্পল L23 লেভেলে হয়েছে, তাহলে L23 লেভেলের নিচ থেকে কোনো সেন্সেশন থাকবে না। ক্লিয়ার? ওকে, সো দিস ইজ কমপ্লিট স্পাইনাল কর্ড ট্রান্সেকশন। নাও another disease, it is called syringomyelia. Okay, what is this disease? It is a fluid filled cavity within the spinal cord. Okay, it is a fluid filled cavity in the spinal cord and a dissociative pattern of altered spinothalamic sensation and motor sensation. Okay, dissociative pattern, okay, and sparing dorsal column. এখানে যখন syringomyelia হয় তখন what happens, এই যে সেন্ট্রাল ক্যানালটা রয়েছে, এই সেন্ট্রাল ক্যানালটা এক্সটেন্ড করতে থাকে, রাইট, সেন্ট্রাল ক্যানালটা এক্সটেন্ড করতে থাকে and towards front, সেই জন্য ডরসাল কলামটা কিছু হয় না, ওকে, ডরসাল কলাম ইজ স্পেয়ার্ড, তার মানে তার প্রোপ্রিওসেপশন, ভাইব্রেশন সেন্স এগুলো প্রিজার্ভ থাকছে, এটা কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, ওকে। বাট দি স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট ইজ ইনভলভ, সো পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস হবে, আর মোটর ফাইবারগুলো যেহেতু নষ্ট হয় সেহেতু মোটর লস হবে, মানে প্যারালিসিস হবে, রাইট। সো স্পেয়ারিং ডরসাল কলাম, টাচ অ্যান্ড ভাইব্রেশন সেন্স এগুলো প্রিজার্ভ থাকবে, ওকে, কিন্তু তার নিচে উল্টো দিকে মানে স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট যেহেতু ইনভলভ হবে, ওকে, তাহলে পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস হবে, ওকে। দিস ইজ syringomyelia. নাও ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম আগের দিনই বলেছিলাম। সো দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল প্যাটার্ন অফ ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম। ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম সবাইকে ভালো করে পড়তে বলেছি, রাইট, বিকজ ইট মে কাম অ্যাজ এ শর্ট নোট, ওকে। সো ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম ইজ বেসিক্যালি দি hemisection of spinal cord, hemisection, okay. So say for example in this side, or it is the left side of the patient, right, it is the left side of the patient. So in the left side there is hemisection of the spinal cord. So what you see below the level, impaired touch and vibration sense in the same side, okay, impaired touch and vibration sense in the same side. So dorsal column is affected in the same side because you know that dorsal column do not cross until it reaches the medulla, yes. So dorsal column do not cross until it reaches the medulla, but spinothalamic tract, it enters the spinal cord and it crosses to the opposite side within 1 or 2 segments, right. So it crosses immediately, but spinothalamic tract, but the posterior column it do not cross until it reaches the medulla. So in the same side there will be impaired touch and vibration sensation. Here is in green color, right. So touch and vibration is lost in the same side and pain and temperature loss in the opposite side, okay. তাহলে এখানে কি হয়েছে, লেফট সাইডে স্পাইনাল কর্ডের হেমিসেকশন হয়েছে, লেফট সাইডেই ভাইব্রেশন লস হয়েছে, আর রাইট সাইডে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস হয়েছে। ক্লিয়ার? পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার উল্টো দিকে লস হবে আর ভাইব্রেশন সেম সাইডে লস হবে, রাইট, ওকে। অ্যান্ড দেয়ার উইল বি অলসো পিরামিডাল ট্র্যাক্ট উইকনেস, মোটর সিস্টেমটাও ইনভলভ হবে, মোটর সিস্টেম তোমাদের এখনো পড়া হয়নি, বাট মোটর সিস্টেম ইজ অলসো ইনভলভ। সো পিরামিডাল উইকনেস, ইনক্রিজ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস ইন দ্য লেফট, ওকে। তাহলে যেদিকে লিশন হয়েছে সেদিকেই প্যারালিসিস হবে। কি কি হবে তাহলে ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোমে কি কি হবে? তিনটে জিনিস হবে, ওকে। যেদিকে স্পাইনাল কর্ডের হেমিসেকশন হয়েছে সেদিকেই প্যারালিসিস হবে, সেদিকেই ভাইব্রেশন অ্যান্ড টাচ লস হবে, আর উল্টো দিকে পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস হবে। তিনটে জিনিস, ওকে। কোন দিকে পেইন অ্যান্ড টেম্পারেচার লস হবে বলতে হবে, কোন দিকে ভাইব্রেশন টাচ লস হবে বলতে হবে, আর প্যারালিসিস কোন দিকে হবে পেশেন্টের, ঠিক আছে। সবকিছুই হবে লিশনের নিচে, ওকে, যেখানে স্পাইনাল কর্ডের সেকশন হয়েছে, হেমিসেকশন যেখানে স্পাইনাল কর্ডের হয়েছে, মানে যে কোনো একদিকে স্পাইনাল কর্ডের হেমিসেকশন হবে। সো এই সাইডটা হয়েছে, সে ফর এক্সাম্পল এই সাইডটা হয়েছে, ওকে, এখানে এই সাইডটা হয়েছে, এখানে একটা বোল্ড লাইন দিয়ে দেখানো আছে, ওকে। তো ওই এরিয়াতে যেখানে হেমিসেকশন হয়েছে সেই লেভেলে লাইট টাচ কজেস এক্সেসিভ পেন। ওই এরিয়াতে কি হবে? ওই এরিয়াতে হবে হাইপারপ্যাথিয়া, মানে টাচ করলে পেশেন্টের পেনের মতো সেন্সেশন হবে ওই, ওকে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি চারটে জিনিস আমাকে বলতে হবে। ওই লেভেলেই কি হচ্ছে, যেখানে স্পাইনাল কর্ডের হেমিসেকশন হচ্ছে সেই লেভেলেই কি হচ্ছে, সেই লেভেলে হচ্ছে হাইপারপ্যাথিয়া, মানে
টাচ উইল কজ পেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ওই লেভেলের নিচে কি হচ্ছে, ওই লেভেলের নিচে সেম সাইডে ভাইব্রেশন লস হচ্ছে আর সেম সাইডে উইকনেস হচ্ছে, মানে প্যারালিসিস হচ্ছে। ওকে, উইকনেস বললেই হবে। ওকে, আর ইম্পেয়ার্ড পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার এটা অপোজিট সাইডে, ঠিক আছে। তাহলে ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম লেখা যাবে। ওকে, হাইপারপ্যাথি হচ্ছে সেই লেভেলে, মনে কর পেশেন্টের T10 লেভেলে স্পাইনাল কর্ডের হেমিসেকশন হয়েছে, ঠিক আছে। এগুলো কখন হয়, যখন একটা হাইট থেকে ফল হয় পেশেন্টের, অথবা একটা টিউমার খালি একটা দিকে আছে স্পাইনাল কর্ডে, ঠিক আছে, তখন হয় হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। ওকে, তাহলে সেই লেভেলে, যে লেভেলে হয়েছে T10 লেভেলে বা L2 লেভেলে, যে লেভেলে হয়েছে সেই লেভেলেই পেশেন্টের একটা অ্যাবনর্মাল সেন্সেশন হবে, সেখানে টাচ করলেই পেশেন্টের পেন হবে, এটাকে বলছি আমরা হাইপারপ্যাথিয়া, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা আরো উপরে উঠছি, ঠিক আছে। স্পাইনাল কর্ড থেকে তো নার্ভ ফাইবারটা আরো উপরে উঠছে, ব্রেন স্টেম হয়ে থ্যালামাসে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। থ্যালামাস থেকে আবার কোথায় যাচ্ছে, কর্টেক্সে চলে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে আমার ব্রেন স্টেমে লিশন যদি হয়, এবার হচ্ছে ব্রেন স্টেমে লিশন যদি হয়, ব্রেন স্টেমে ইউজুয়ালি লিশনটা কিরকম হয়, ভাস্কুলার ইন নেচার, মানে স্ট্রোক, সিম্পলি স্ট্রোক, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট। ওকে, তাহলে ব্রেন স্টেমে যদি লিশন হয়, তাহলে লোয়ার ব্রেন স্টেম লিশন মে কজ ইপসিল্যাটারাল নামনেস অন ওয়ান সাইড অফ দ্য ফেস। ওকে, এখানে ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ ইজ ইনভলভ অ্যান্ড কন্ট্রালাটারাল বডি নামনেস। ওকে, কন্ট্রালাটারাল মানে উল্টো দিকে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আর সেম সাইডে ইপসিল্যাটারালি ডরসাল কলাম, রাইট। ওকে, এবার আসছি আমরা প্যারাইটাল লোবে যদি লিশন হয়, প্যারাইটাল লোব। ওকে, প্যারাইটাল লোবে যদি লিশন হয় তাহলে কি হবে, সেন্সরি ইনঅ্যাটেনশন, জয়েন্ট পজিশন সেন্স ডিফেক্ট, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, স্টিরিওগনোসিস, লস অফ লোকালাইজেশন অফ পয়েন্ট টাচ, ঠিক আছে। এগুলো সব আমার ডরসাল কলামের ফিচার। ওকে, এইগুলো সব হচ্ছে মানে সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স প্যারাইটাল লোবে যদি ইনভলভমেন্ট হয়, প্যারাইটাল লোবে যদি কোনো হেমারেজ হয় বা টিউমার হয়, তাহলে এই ফিচার্সগুলো হবে। ওকে, সো এগেন আই রিপিট, তোমাদের জন্য যেটা রিমেম্বার করতে হবে, স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম। ওকে, হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড করতে হবে। আর স্পাইনাল কর্ড ট্রান্সেকশন হলে কি হয়, স্পাইনাল শক বলে একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসটাও পড়তে হবে। উইল ডিসকাস ইট লেটার অন। ওকে, যখন মোটর সিস্টেম হয়ে যাবে তখন আমরা সেটাকে ডিসকাস করব। তাহলে তোমাদের নিউরোপ্যাথি পড়তে হবে, স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, তার অ্যাটলিস্ট একটা করে এক্সাম্পল, ঠিক আছে। পরে যখন মেডিসিন পড়বে তখন আরো বেশি এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে। ওকে, সো রাইট নাও স্মল ফাইবার নিউরোপ্যাথি, লার্জ ফাইবার নিউরোপ্যাথি, অ্যাটলিস্ট একটা করে এক্সাম্পল, কোন নার্ভ ফাইবার সেখানে ইনভলভ হয়, ব্রাউন সিকোয়ার্ড সিনড্রোম অর হেমিসেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড কমপ্লিট ট্রান্সেকশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড স্পাইনাল শক, এগুলো তোমাদের পড়তে হবে, রাইট। ওকে, তাহলে প্যারাইটাল লোব লিশনটাও একটু বলে দিলাম, যদিও ইট উইল নট বি আস্কড ইন দি এক্সামিনেশন। নাও কিছু ভাস্কুলার লিশন আছে স্পেসিফিক্যালি, ওকে, that will usually not be asked. Okay, usually that will not be asked. So first is medial medullary syndrome. So it is due to blockage of paramedial branch of anterior spinal artery. Okay, so anterior spinal artery involved hole ki hobe, contralateral paralysis due to corticospinal tract involvement and contralateral loss of proprioception may be there. Okay, if the medial মানে dorsal column jodi involve hoy tahole major feature is paralysis here. Okay, now lateral medullary syndrome. Lateral medullary syndrome is due to occlusion of PICA. PICA is posterior inferior cerebellar artery. Okay, posterior inferior cerebellar artery, এটা যদি ইনভলভ হয় তাহলে contralateral loss of pain, মানে উল্টো দিকে যেদিকে লিশন উল্টো দিকে পেন সেন্সেশন and temperature sensation because spinothalamic tract is involved. Okay, spinothalamic tract is involved. And lateral pontine syndrome is occlusion of AICA, that is anterior inferior cerebellar artery. Okay, anterior inferior cerebellar artery, এগুলো আমি ডিটেইলসে এক্সপ্লেইন করছি না because usually that these things will not be asked in examination, right? Okay, anterior spinal artery মানে স্পাইনাল কর্ডের সামনে দিয়ে যে আর্টারি আছে, এগুলো পড়া হয়েছে, ব্রেনের সার্কুলেশন পড়া হয়েছে তো। ওকে, মানে অ্যানাটমিতে আর কি। So anterior spinal artery, it will cause bilateral loss of pain and temperature because দুদিকের স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রাইট। সো bilateral loss of pain and temperature spares dorsal column, বুঝতেই পারছো anterior spinal artery। ওকে, ডরসাল কলাম তো পেছনে আছে, তাহলে anterior spinal artery যদি ইনভলভ হয় তাহলে anteriorly কোন ট্র্যাক্ট আছে, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আছে, ঠিক আছে। স্পাইনাল কর্ডে এরকম জায়গায় আছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এরকম জায়গায় স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আছে, ডরসাল কলাম এই জায়গায় আছে, ঠিক আছে। তাহলে anterior spinal artery যদি ইনভলভ হয় তাহলে এই ট্র্যাক্ট দুটো ইনভলভ হবে। ওকে, মানে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট দুদিকে ইনভলভ হবে, রাইট। ওকে, আচ্ছা, posterior spinal artery এটা আবার এক্সক্লুসিভলি ডরসাল কলামকে ইনভলভ করবে।
ওকে, posterior spinal artery, because posterior spinal artery এরকম জায়গায় আছে আর এরকম জায়গায় dorsal column আছে, so it will be affecting on the it will affect the dorsal column only. Okay, now thalamic pain syndrome, if the disease pathology is there in the thalamus, okay, so localization lesion to VPL, okay, VPL at a nucleus of the spinal cord, so initial এখানে কি হবে, initially loss of sensation from contralateral body, ঠিক আছে, মানে যেদিকে থ্যালামাস ইনভলভ হবে তার উল্টো দিকে সমস্ত সেন্সেশন লস হবে ইনিশিয়ালি, রাইট, and over time the patient will experience pain in the contralateral side, this is called thalamic pain syndrome. ওকে, এটা অনেক সময় ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে thalamic, what is thalamic pain syndrome, ওকে, জাস্ট এই দু লাইন জেনে রাখতে পারো, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম, মিডিয়াল মেডুলারি সিনড্রোম, এগুলো ইউজুয়ালি ফার্স্ট প্রফেশনাল এমবিবিএস এ জিজ্ঞেস করা হয় না। ওকে, বাট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ বলে দিলাম, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, ব্রাউন সিকুয়ার সিনড্রোম, কমপ্লিট ট্রান্সেকশন অফ দি স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড স্পাইনাল শক। স্পাইনাল শকটা আমি পরে পড়াবো, ওকে, যেহেতু মোটর সিস্টেম এখনো হয়নি। ওকে, থ্যালামিক পেন সিনড্রোমটা এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে। সো ইফ দ্য সেন্সরি পাথওয়ে ইজ ইনভলভড ইন দি থ্যালামাস, তাহলে কি হবে, ওকে, ইনিশিয়াল লস অফ অল সেন্সেশন ফ্রম কন্ট্রাল্যাটারাল বডি, ওকে, সমস্ত সেন্সেশন কন্ট্রাল্যাটারাল বডি থেকে লস হয়ে যাবে, অ্যান্ড ওভার টাইম পেশেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস পেন ইন দি কন্ট্রাল্যাটারাল সাইড, সিভিয়ার পেন, এটা খুব সিভিয়ার পেন হয় পেশেন্টের। ওকে, দিস ইজ কল্ড থ্যালামিক পেন সিনড্রোম। আচ্ছা, এবার আমাদের যে এতগুলো সেন্সারি মডালিটি আছে, পেন, টেম্পারেচার, প্রোপ্রিওসেপশন, ভাইব্রেশন, 2 পয়েন্ট ডিসক্রিমিনেশন, তো এত সেন্সেশন আছে যেগুলো আমরা সেন্স করি, তো তার মধ্যে একটা মেজর সেন্সেশন হচ্ছে পেন, সেটা আমাকে একটু ডিটেলসে পড়তে হবে, ঠিক আছে। পেন একটা মেজর সেন্সেশন, এটা আমাদের একটু ডিটেলসে পড়তে হবে, বিকজ পেন ইজ দ্য মেজর প্রবলেম অফ দ্য পেশেন্ট। ওকে, পেন নিয়ে এখন মানে প্রচুর কিছু কাজ চলছে, অ্যান্ড দেয়ার আর সাম ডোমেন and some doctors are specifically there who are there to relieve the patient's pain. We call it pain physician. Okay, তাদের কাজই হচ্ছে anyhow পেশেন্টের পেন কমানো, ঠিক আছে। সুতরাং পেন একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ওকে, সো nowadays pain clinics are also coming in our hospital. Also there is pain clinic, you might have been seen, I don't know. Okay, so pain clinic, right, so because of its importance, pain একটু ডিটেলসে পড়তে হবে। ওকে, পেন একটু ডিটেলসে পড়তে হবে। সো and pain is also high yield zone for your exam, be it your first professional MBBS, be it in your PG, next PG, right, MCQ zone. So pain ডিটেলসে পড়তে হবে, রাইট। সো কিছু কিছু জিনিস আমাদের জানাই আছে। পেন সেন্সেশন ক্যারি করে কোন ফাইবার? ট্র্যাক্ট, ওটা ট্র্যাক্ট। এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি কোন নার্ভ ফাইবার, কোন নার্ভ ফাইবার কি? ইয়েস, এ ডেল্টা অ্যান্ড সি। ওকে, বিকজ পেন সেন্সেশন ক্যারি করার জন্য আমার অত মাইলিনেশন লাগে না, ঠিক আছে। পেন সেন্সেশন ক্যারি করার জন্য যেগুলো একদম নেকেড ফাইবার, মানে মাইলিনেশন একদম নেই বা মিনিমাল মাইলিনেশন আছে, সেই ফাইবারগুলো পেন সেন্সেশন ক্যারি করে। মিনিমাল মাইলিনেশন কোথায় আছে? এ ডেল্টা ফাইবার। আর সি ফাইবারে মাইলিনেশন একেবারেই নেই। তাহলে এ ডেল্টা, আমরা এখনো পর্যন্ত পেন নিয়ে যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট দিয়ে পেন সেন্সেশন ওপরে যায়। 3টে নিউরন আছে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, থার্ড অর্ডার নিউরন, রাইট। ওকে, আর পেন ফাইবারগুলো স্পাইনাল কর্ডে পস্টেরিয়র হর্ন দিয়ে স্পাইনাল কর্ডে এন্ট্রি করার পর একটা দুটো সেগমেন্টের মধ্যে অপোজিট সাইডে ক্রস করে যায়। ওকে, তারপরে রান করে ওপরে। ওকে, থ্যালামাস হয়ে ব্রেন। ওকে, তাহলে মোটামুটি এটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের পাথওয়ে, রাইট। স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের পাথওয়ে যেটা দিয়ে পেন সেন্সেশন যায়। আর কি ধরনের নার্ভ ফাইবার এখানে আছে? এ ডেল্টা আর সি। এতটুকু আমাদের জানা আছে, ঠিক আছে, এতটুকু আমাদের জানা আছে। ওকে, এবার পেনের ডেফিনেশন হচ্ছে অ্যান আনপ্লেজেন্ট সেন্সরি অ্যান্ড ইমোশনাল এক্সপিরিয়েন্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাকচুয়াল অর পোটেনশিয়াল টিস্যু ড্যামেজ অর ডেসক্রাইবড ইন টার্মস অফ সাচ ড্যামেজ। ওকে, একটু ডেফিনেশনটা যদি হয় মনে রাখবি। ওকে, মানে না বলতে পারলেও বেশ কিছু এসে যায় না। ওকে, আচ্ছা, পেনকে আমরা মেজরলি দুটো ভাগে ক্যাটেগরাইজ করবো, রাইট। ওয়ান ইজ the somatic pain. Okay, pain is arbitrarily categorized into somatic pain and visceral pain. Somatic pain and visceral pain. Somatic pain মানে পেনটা আসছে স্কিন থেকে, বোনস থেকে, মাসল থেকে,
মাসেল থেকে, টেন্ডন থেকে। আর ভিসেরাল পেন মানে ভিসেরা থেকে আসছে, ঠিক আছে, কিডনি, লিভার, ওকে, অ্যাপেন্ডিকুলার পেন, স্টমাক থেকে পেন, ঠিক আছে, দিজ আর অল ভিসেরাল পেন। তাহলে পেনের মেজর দুটো ক্যাটাগরি, একটা হচ্ছে সোমাটিক পেন। সোমাটিক পেনটার মধ্যে আবার দুটো ভাগ, একটা সুপারফিশিয়াল পেন, একটা ডিপ পেন। ওকে, সোমাটিকের মধ্যে দুটো ভাগ, একটা সুপারফিশিয়াল, ডিপ। সুপারফিশিয়াল মানে জাস্ট সারফেস থেকে আসছে, স্কিন থেকে আসছে। ওকে, ডিপ মানে ইনসাইড মাসল থেকে আসছে, টেন্ডন থেকে আসছে, বোনস থেকে আসছে। ওকে, ডিপ পেন। সোমাটিকের মধ্যে সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ। আর আরেকটা হচ্ছে ভিসেরাল পেন, ওকে, যেটা ভিসেরা থেকে আসছে। And visceral pain is sometimes referred to another site. Visceral pain is sometimes referred to another site. I will come to it. যে কোন visceral pain কোথায় রেফার করে, ওকে, কোন visceral pain কোথায় রেফার করে, রাইট? যেমন গল ব্লাডার ইস্যু যদি হয়, কোলেসিস্টাইটিস যদি হয়, সেই পেনটা শোল্ডারে রেফার করে, ঠিক আছে, বা প্যানক্রিয়াটাইটিস যদি হয়, সেই শোল্ডারটা ব্যাকে রেফার করে। ওকে, সো এরকম অনেক ব্যাপার আছে। Visceral pain usually referred to a different site. Okay, that depends on the innervation. Okay, same segment থেকে যদি সেই ভিসেরা and সেই স্কিনের সেই এরিয়া সাপ্লাই হয়, তাহলে মানে সেই জায়গাতেও পেনটা ফিল হবে। ওকে, রেফার্ড জায়গাতেও পেনটা ফিল হবে, রাইট? Okay, structure to which pain is referred are innervated by the same spinal segment as the origin of the pain. Okay, মানে সেম স্পাইনাল সেগমেন্ট থেকে সাপ্লাই হয়েছে, সেই ভিসেরাটাও সাপ্লাই হয়েছে, আবার স্কিনের সেই সেগমেন্টেও সাপ্লাই হয়েছে, তাহলে স্কিনের সেই সেগমেন্টেও আমার পেন ফিল হবে। ওকে, আসছি এগুলো কোথাকার পেন কোথায় হয়। ওকে, পেন মে অ্যারাইজ ফ্রম ফ্যান্টম লিম্বস। হোয়াট ইজ ফ্যান্টম লিম্ব? if there is any amputation, either surgical or traumatic, okay, কারো হয় না রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে হাত বা পা কেটে বাদ চলে গেল, ঠিক আছে, তো পেশেন্ট মে ফিল ফ্রম দ্যাট অ্যাম্পুটেটেড পার্ট, মানে তার সেই পার্টটা নেই, ঠিক আছে, সে ফর এক্সাম্পল রাইট হ্যান্ড নেই, তার রাইট হ্যান্ড নেই, কিন্তু সে ফিল করবে রাইট হ্যান্ড থেকে পেন আসছে। ওকে, তো ওটাকে বলে ফ্যান্টম লিম্ব পেন সেন্সেশন। ওকে, ইট হ্যাপেন্স ডিউ টু কর্টিক্যাল রিঅর্গানাইজেশন। ওকে, মিস ইনফরমেশন আসে এখানে, ঠিক আছে, বিকজ নার্ভটা তো ড্যামেজ হয়ে গেছে, বাট সেই নার্ভ এন্ডিংসটা রয়ে গেছে। ওকে, so patient will feel the same pain sensation as if the pain is coming from right hand, but the right hand doesn't exist, right? Okay, so pain may arise from phantom limbs or be triggered inappropriately mild stimulation in abnormal conditions, right? Okay, so classification টা আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। Okay, somatic pain and visceral pain. Under somatic pain you have superficial and deep pain. এবার superficial and deep pain এর কিছু পার্থক্য। ওকে, সো সুপারফিশিয়াল, এটা সুপারফিশিয়াল স্ট্রাকচার থেকে আসছে, এটা ডিপ স্ট্রাকচার থেকে আসছে। ইনিশিয়াল অর ডিলেড, এটাও ইনিশিয়াল অর ডিলেড। অরিজিন হচ্ছে স্কিন, এটা অরিজিন হচ্ছে বোনস, জয়েন্টস অ্যান্ড মাসেল। আর এক্সাম্পল হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পেনের প্রিকিং সেন্সেশন, কাটিং সেন্সেশন, বার্নিং সেন্সেশন, রাইট? আর ডিপ পেন হচ্ছে ক্র্যাম্প বা আর্থাইটিস বা রিউমাটিজমের পেন, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে ডিপ পেন। ওকে, আর ভিসেরাল পেন কিরকম? যেমন আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, ভিসেরাল পেন, গ্যাস্ট্রিক আলসার, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অ্যানজাইনা, মাইগ্রেন, রেনাল কোলিক। ওকে, রেনাল কোলিক আর অ্যাবডোমিনাল কোলিক, এগুলো হচ্ছে ভিসেরাল পেন। কোলন থেকে আসছে, কিডনি থেকে আসছে, অ্যাপেন্ডিক্স থেকে আসছে, প্যানক্রিয়াস থেকে আসছে, স্টোমাক থেকে আসছে, রাইট? দিজ আর ভিসেরাল পেন। ওকে, ওকে, এখানে পেনের মেকানিজমটা একটু দেওয়া আছে। তো লিজন হলে এখানে একটা ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন হচ্ছে, মাস্ট সেল থেকে হিস্টামিন বেরোচ্ছে। ওকে, মাস্ট সেল থেকে হিস্টামিন বেরোচ্ছে। আরো কি কি আসছে? ব্রাডিকাইনিন আসছে, 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন আসছে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আসছে। ওকে, এগুলো কি করছে? নার্ভ এন্ডিংটাকে ইরিটেট করছে। ওকে, ব্লাড ভেসেল, আরেকটা সাবস্টেন্স আছে সিজিআরপি, সাবস্টেন্স পি। ওকে, দিজ আর অল মিডিয়েটর অফ পেন। এগুলো ফ্রি নার্ভ এন্ডিংটাকে স্টিমুলেট করছে, রাইট? অ্যান্ড দিস ইজ দি সেন্সারি নার্ভ। দেখতে পাচ্ছ সেন্সারি নার্ভ, এটা ডর্সাল রুট দিয়ে এন্টার করছে স্পাইনাল কার্ডে। ওকে, সো অ্যান্ড হিয়ার ইজ দি ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়ন, হিয়ার ইজ দি ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়ন। সো এই নার্ভটার যে নার্ভ এন্ডিং গুলো আছে সেগুলো এইসব কেমিক্যাল মিডিয়েটর দিয়ে স্টিমুলেট হচ্ছে, right? And this is causing pain. Okay, I don't know why it is so small. Okay, anyway, so there are two different types of fibers. One is A delta fibers and another is C fibers. Okay, so A delta fiber আর C fiber এর কিছু characteristics দেওয়া আছে. Okay, so A delta fiber is slightly myelinated. Okay, A delta fiber is slightly myelinated. Okay, and its diameter is 2 to 5 micrometer and speed is 12 to 30 meter per second.
ওকে 12 to 30 বিকজ একটু মাইলিনেশন আছে ওকে বাকি মেজর আর কিছু জানতে হবে না এ ডেল্টা ক্যারিজ দি ফার্স্ট পেন বিকজ একটু স্পিড বেশি হবে যেহেতু মাইলিনেশন বেশি আছে সেই জন্য অ্যাকশন পটেনশিয়াল একটু স্পিডে ট্রাভেল করবে ইন এ ডেল্টা ফাইবার দ্যান সি ফাইবার সি ফাইবার ইজ কমপ্লিটলি নন মাইলিনেটেড রাইট সো স্পিড অফ অ্যাকশন পটেনশিয়াল উইল বি লেস ইন সি ফাইবার দ্যান ইন এ ডেল্টা ফাইবার ঠিক আছে বিকজ এ ডেল্টা ফাইবারে মাইলিনেশন আছে তো এখানে স্পিড 12 to 30 মিটার পার সেকেন্ড আর সি ফাইবারে সি স্পিড ইজ মাচ লেস 0.5 থেকে 2 মিটার পার সেকেন্ড ওকে সেই জন্য এটা স্লো পেন ডাল একিং পেন ওকে ওখানে নিউরোট্রান্সমিটার গ্লুটামেট আর এখানে নিউরোট্রান্সমিটার সাবস্টেন্স পি ওকে অ্যান্ড ইন আওয়ার বডি majority of the pain conduction 80% of the pain conduction is due to C fiber okay 80% of the pain conduction is due to C fiber okay তো A delta fiber আর C fiber এর মধ্যে মেজর কি পার্থক্য A delta fiber একটু মাইলিনেটেড C fiber is completely non myelinated okay A delta fiber speed up to 30 meter per second আর এখানে 2 meter per second মানে very slow মাইলিনেশন তো নেই ওকে সো স্পিড ইজ 2 মিটার পার সেকেন্ড সো স্লো আর সি ফাইবার দিয়ে যখন পেন যায় তখন আমাদের সেন্সেশনটা ডাল একিং পেন একটা ডাল একিং পেন সেন্সেশন হয় ওকে এ ডেল্টা ফাইবারের নিউরোট্রান্সমিটার ইজ গ্লুটামেট আর সি ফাইবারের নিউরোট্রান্সমিটার ইজ সাবস্টেন্স পি or P substance right and 80% of pain sensation in our body is due to C fiber okay remaining 20% is A delta fiber clear okay এবার এটা নার্ভ এন্ডিং এর ক্লাসিফিকেশন আছে হাই থ্রেশহোল্ড মেকানোরিসেপ্টরস আর পলিমোডাল নসিসেপ্টরস you may or may not remember okay dorsal pathway spinothalamic tract now the major part which is a question for you in first professional MBBS okay this is called gating of pain very important gating of pain and this is also a mechanism this is gating of pain is also a mechanism by which we can reduce pain sensation okay by which we can reduce pain sensation okay have you seen or you must have experienced whenever we have headache we apply some Vicks or something like that which gives you burning sensation and we rub it the area and headache is slightly decreased okay so this is the way of reducing pain okay and whenever you have a mosquito bite you rub that area so that pain is slightly relieved right so this is due to gating of pain so what is gating of pain okay so here is the C fiber and here is a noxa stimulus like pinprick or some bee sting or mosquito bite like that so here is the noxa stimulus and here is the C fiber so C fiber goes like this and it synapses on the second order neuron and second order neuron ascends so this is the which tract is this it is ascending in the spinal cord this is spinothalamic tract right so this is the first order neuron in the pain pathway this C fiber is the first order neuron in the pain pathway and here is the second order neuron that ascends in the spinal that is entering into the spinal cord right it is entering into the spinal cord second order neuron ascending in the spinal cord clear okay now this pathway is not that simple what we are thinking first order neuron it will enter into the dorsal root it will synapse on the second order neuron and second order neuron will cross the opposite side and run in the spinal cord but before that it has many connections okay before first order neuron synapse on the second order neuron it has multiple connections okay so what connections is that so major thing is this small neuron it is an inhibitory interneuron which secretes gamma amino butyric acid which is an inhibitory neurotransmitter okay GABA is an inhibitory neurotransmitter correct so what happens say for example there is a noxa stimulus that means a painful stimulus seta pinprick hote pare bee sting hote pare mosquito bite hote pare so the pain sensation is going through this first order neuron and it will stimulate the second order neuron clear but this first order neuron it also synapses on an inhibitory interneuron okay তাহলে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা সেকেন্ড অর্ডার নিউরনের উপর তো সাইন্যাপস করছেই
প্লাস এর আরেকটা অ্যাক্সন গিয়ে একটা ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনে সাইনাস করছে, সেই ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনটা আবার সেকেন্ড অর্ডার নিউরনের সঙ্গে কানেক্টেড, ঠিক আছে? তাহলে আমার সি ফাইবার যখন স্টিমুলেট হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে অ্যাক্টিভেট করছে, ওকে, প্লাস ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনটাকে ইনহিবিট করছে, ওকে, so that it do not work. So ultimately pain sensation is increasing, okay, pain sensation is increasing because এই ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনটার কাজ কি? এই ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনের কাজ হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেওয়া, ওকে, খুব ভালো করে বুঝতে হবে কিন্তু নাহলে মুশকিল আছে, ওকে। सो दिस इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन इसका फंक्शन है टू इनहिबिट सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, মানে পেন সেন্সেশনটা ফার্স্ট অর্ডার নিউরন থেকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনে যেতে দেবে না, ওকে। দ্য ফাংশন অফ ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরন ইজ টু ইনহিবিট দি সেকেন্ড অর্ডার নিউরন। ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনের কাজ কি হয়? সবসময় ইনহিবিট করা, ওকে। তাহলে ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনস ফাংশন ইজ টু ইনহিবিট দি সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে যখন আমার পিনপ্রিক হচ্ছে বা মসকিটো বাইট হচ্ছে, সি ফাইবার দিয়ে যাচ্ছে, সি ফাইবারটা কি করছে? সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে তো স্টিমুলেট করছেই, প্লাস ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনকে ইনহিবিট করছে, যে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে ইনহিবিট করতো, ঠিক আছে, বোঝা গেল? সো দ্যাট পেন সেন্সেশন ইজ অ্যাগ্রাভেটিং, ওকে। নাও if you rub this area means which fiber is getting stimulated? প্রেসার সেন্সেশন কি ক্যারি করে? এ বিটা ফাইবার, ঠিক আছে। আমার এখানে মসকিটো বাইট হয়েছে, ঠিক আছে, আমি সেই জায়গাটা রাব করছি, ঘষছি, রাইট, আই এম রাবিং দিস এরিয়া, ওকে। সো এক্সট্রা ওয়ান ফাইবার ইজ গেটিং স্টিমুলেটেড, দ্যাট ইজ এ বিটা, বিকজ প্রেসার সেন্সেশন ইজ ক্যারিড বাই এ বিটা, ওকে। এ আলফা দিয়ে প্রোপ্রোসেপশন যায়, এ বিটা দিয়ে প্রেসার যায়, রাইট। তাহলে আমি যখন এই জায়গাটা রাব করছি, when there is pinprick or mosquito bite or bee sting, ঠিক আছে, তাহলে আমি যখনই সেই জায়গাটা রাব করছি এক্সট্রা একটা ফাইবার স্টিমুলেশন হচ্ছে, that is non-pain fiber, A beta. It is non-pain fiber. It is carrying pressure sensation. So A beta fiber যখন স্টিমুলেট হচ্ছে, A beta কি করছে? ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনটাকে অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছে। ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনের কাজ হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা, ঠিক আছে। ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনের কাজ সেকেন্ড অর্ডার স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা। তাহলে ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরনকে আমি বলছি আরো বেশি বেশি কাজ করো, ঠিক আছে। যখনই আমি রাব করছি এ বিটা স্টিমুলেট হচ্ছে, এ বিটা গিয়ে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে বলছে ইউ ওয়ার্ক মোর, আরো অ্যাক্টিভলি কাজ করো। তাহলে ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরন কি করছে? সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, তাহলে আমার পেন সেন্সেশন কমে যাচ্ছে। গেটিং মাই পয়েন্ট? এই পিকচারটাই কিন্তু ড্র করতে হবে, অ্যান্ড প্লাস মাইনাস সাইন শুড বি কারেক্ট, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইউ নিড টু এক্সপ্লেন, ওকে। সো innocuous input from the A beta fiber may reduce pain sensation. This is called getting of pain, okay. Innocuous input from A beta fiber inhibits or reduce pain sensation. This is called getting of pain, and the mechanism is this, okay. তাহলে পেন সেন্সেশনটা যাচ্ছিল সি ফাইবার দিয়ে, আমি যখনই সেই জায়গাটা রাব করলাম যেখানে আমার পেন হচ্ছে, সেই জায়গাটা রাব করলাম যখন, তখন এ বিটা স্টিমুলেট হলো, যে প্রেসার ক্যারি করে, ওকে। এ বিটা কি করলো? সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে, ওকে। এ বিটা স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে ইনহিবিট করে দিচ্ছে। কি করে করছে? থ্রু অ্যান ইন্টারনিউরন, ডাইরেক্টলি করছে না, ঠিক আছে। এ বিটা একটা ইন্টারনিউরনকে বলছে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনকে ইনহিবিট করতে, ওকে। সো দিস ইজ কল্ড গেটিং অফ পেন, ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ইন ফার্স্ট প্রফেশনাল এমবিবিএস, ওকে। গেটিং অফ পেন এই জায়গাটা যেখানে লেখা আছে, যা বলে দিলাম এরপরে আর বই কিছু পড়ার নেই, এটা পড়লেই যথেষ্ট, রাইট, ওকে। সো দিস ইজ দি মডেল অফ গেটিং অফ পেন। আচ্ছা, এবার খুব ছোট্ট করে আরেকটা জিনিস জানতে হবে, সেটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, ঠিক আছে। এগুলোর নাম শুনেছো? ওপিওয়েড, মরফিন, পেথিডিন, নাম শুনেছো? এগুলো কি? ড্রাগস। মরফিন দিয়ে কি করি আমরা? মরফিন, ফেন্টানিল, ইয়েস। ক্যান্সার কেমোথেরাপি ইনডিউসড পেন, ওকে। মরফিন কোথায় কোথায় ইউজ হয়?
পোস্ট সার্জিক্যাল পেন, ঠিক আছে, আগে ইউজ হতো ইন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, কার্ডিয়াক পেন, সিভিয়ার কার্ডিয়াক পেন, সেখানে মরফিন ইউজ হয়, ঠিক আছে। ওকে, but remember those substances are also there in our body. Okay, those substances are also there in our body and this is called descending analgesia system. Okay, তাহলে ফার্স্ট আমাদের তিন রকমের রিসেপ্টর আছে যেগুলো জি প্রোটিন কাপলড মেকানিজমে কাজ করে। জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টর কিভাবে কাজ করে এভরিবডি নোজ, রাইট? ওকে, জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টর, একটা সার্পেন্টাইন রিসেপ্টর আছে, সেটার সঙ্গে জি প্রোটিন কানেক্টেড আছে, রাইট? ওকে, তাহলে আমাদের তিনটে রিসেপ্টর আছে, তিনটে ওপিওয়েড রিসেপ্টর আছে, তিনটে ওপিওয়েড রিসেপ্টর আছে। একটা হচ্ছে বিটা এন্ডরফিনের জন্য, আরেকটা ডাইনরফিনের জন্য, আরেকটা হচ্ছে এনকেফালিন। এগুলো সবই হচ্ছে জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর। ওকে, তো এই ওপিওয়েড রিসেপ্টরগুলো কোথায় থাকে? যেগুলো আমাদের পেন সেন্সেশন কমায়, ঠিক আছে, যেগুলো আমাদের পেন সেন্সেশন কমায়। আমাদের ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম রয়েছে। তোমার পেন পাথওয়েটা কি হচ্ছে? নিচ থেকে উপরে উঠছে, তাই তো? স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট নিচ থেকে উপরে উঠছে। ওকে, আর এটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম। একটা অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম রয়েছে যেটা এই পেন ফাইবার, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের যে পেন ফাইবারগুলো রয়েছে, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, থার্ড অর্ডার নিউরন, সেই নিউরনগুলোর উপর সাইন্যাপস করে এই ওপিওয়েডগুলো ডিসচার্জ করছে। বিটা এন্ডরফিন, ডাইনরফিন, এনকেফালিন, এগুলো এ করছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এগুলোর জন্য রিসেপ্টরগুলো স্পেসিফিক নাম আছে। এই যে বিটা এন্ডরফিন, ডাইনরফিন, এনকেফালিন, এগুলো হচ্ছে ওপিওয়েড মলিকুল, যেগুলো আমাদের এন্ডোজেনাস ওপিওয়েড মলিকুল, মানে আমাদের বডিতেই আছে, ঠিক আছে, মানে আলাদা করে মরফিন দিতে হচ্ছে না, আমাদের বডিতে অলরেডি রয়েছে কিছু ওপিওয়েড, ঠিক আছে। মরফিন, এপেথিডিন এগুলো তো বাইরে থেকে দেওয়া হয় পেশেন্টের পেন সেন্সেশন কমানোর জন্য, বাট কিছু ওপিওয়েড আমাদের বডিতে অলরেডি রয়েছে। তার মধ্যে এই তিনটি ইম্পর্টেন্ট, বিটা এন্ডরফিন, ডাইনরফিন আর এনকেফালিন। ওকে, বিটা এন্ডরফিন, এটা আবার এমসিকিউ আসে। বিটা এন্ডরফিন মিউ রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করে, ডাইনরফিন কাপ্পা রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করে, এনকেফালিন ডেল্টা রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করে। দিস ইজ অ্যান এমসিকিউ জোন। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এগুলো সবই জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করে। তাহলে এই রিসেপ্টরগুলো আমার কোথায় কোথায় থাকছে? তিনটে জায়গায় থাকছে, একটা ডরসাল হর্নে, একটা রস্টাল ভেন্ট্রোল্যাটারাল মেডেলা, আর একটা হচ্ছে পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এই পিকচারে কি দেখতে পাচ্ছি? ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেমটা আমার স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের যে ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার নিউরনগুলো আছে, সেই নিউরনের উপর সাইন্যাপস করে ওই সাবস্টেন্সগুলো রিলিজ করছে, ঠিক আছে, মানে ওপিওয়েডগুলো রিলিজ করছে, ওই এনকেফালিন, এন্ডরফিন, এই সাবস্টেন্সগুলো রিলিজ করছে, দিয়ে পেন সেন্সেশন কমাচ্ছে। অ্যান্ড দিস সিস্টেম ইজ কল্ড ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, ঠিক আছে। তাহলে পেন থেকে ভিজারাল পেন আর সোমাটিক পেন এটা পড়বে, দুটোর পার্থক্য কি সেটা পড়বে, কোনটা কোথায় হলে কি পড়বে। একটু বাকি রয়ে গেল, রেফার্ড পেনগুলো পড়ানো হলো না। আর গেটিং অফ পেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর হচ্ছে ডিসেন্ডিং অ্যানালজেসিয়া সিস্টেম, ঠিক আছে। গেটিং অফ পেন পড়তে হবে। হ্যাঁ, এই তো এই জায়গায় এসে, এই জায়গায় এসেও রিলিজ করছে ওই সাবস্টেন্সগুলো, ঠিক আছে। এন্ডরফিন, এনকেফালিন, এই সাবস্টেন্সগুলো রিলিজ করছে। ওগুলো তো ইনহিবিটরি, যেমন গাবা একটা ইনহিবিটরি, সেরকম এই ওপিওয়েডগুলো ইনহিবিটরি সাবস্টেন্স হিসেবে কাজ করে, এখানে নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবেই কাজ করছে। দিস আর অল নিউরোট্রান্সমিটার। এই যে ওপিওয়েডগুলো এখানে এন্ডরফিন, এনকেফালিন, এগুলো সব নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করছে। ওকে, গাবার মতো কাজ করছে, মানে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটার উপর গিয়ে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনটা কি সিক্রেট করে? গ্লুটামিট সিক্রেট করে, তো ওই জায়গায় গিয়েও এন্ডরফিন সিক্রেট করে দিল, মানে পেন সেন্সেশন কমে গেল, ঠিক আছে। ক্লিয়ার? তিনটে জায়গায় আছে এই রিসেপ্টরসগুলো। ওকে, একটা হচ্ছে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ন, যেখান দিয়ে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনটা ঢুকছে সেখানে আছে, আর মেডেলাতে আছে, ভেন্ট্রোল্যাটারাল মেডেলাতে আছে, আর হচ্ছে পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রেতে আছে। ওকে, ওটা মিড ব্রেন।